प्रिय बच्चे, आप सभी आपके घर में सुरक्षित है ना? सभी ठीक है ना? ओके। पिछले कक्षा में हमने सुख दुख नामक एक कविता के बारे में चर्चा किया। ओके। सुख दुख नामक उस कविता श्री सुमित्रानंद नंदन पंत ने लिखा है, लिखा गया है। ओके। आज एक संस्मरण है। ओके। संस्मरण का नाम है पिता का प्रायश्चित। ओके। संस्मरण मीन्स रिमेम्बरेंस, मेमोरी। ओके, ഓർമ്മ, ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്. संस्मरण का नाम है पिता का प्रायश्चित, പിതാവിൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്തം. ओके. ये किसने लिखा है? पिता का प्रायश्चित नामक ये संस्मरण. ये संस्मरण श्री अरुण गांधी ने लिखा है. इस अरुण गांधी लिखा हुआ इस संस्मरण को हिंदी में अरविंद गुप्ता ने अनुवाद किया. अनुवाद मीन्स ट्रांसलेट. ओके. किसने अनुवाद किया? अरुण गांधी की पिता का प्रायश्चित नामक ये संस्मरण हिंदी में कौन अनुवाद किया? श्री अरविंद गुप्ता ने अनुवाद किया, ट्रांसलेट ചെയ്തു हिंदीയിലേക്ക്. ओके. पहले हमको आप देखिए कवि परिचय, पेज नंबर 33. डॉक्टर अरुण गांधी मणिलाल गांधी के बेटे और महात्मा गांधी के पोते हैं. अरुण गांधी ने 30 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया. आपकी अनेक किताबें प्रकाशित है. आप एम.के. गांधी इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं. ये संस्था अहिंसा पर शोध करती है. डॉक्टर अरुण गांधी मणिलाल गांधी के बेटे, मणिलाल गांधिയുടെ മകനും और महात्मा गांधी के पोते हैं. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പോത്തെ മീൻസ് ഗ്രാൻഡ് സൺ. ഓക്കെ, പേരക്കുട്ടിയും ആയിരുന്നു. अरुण गांधी ने 30 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया. अरुण गांधी 30 साल 30 इयर्स तक वरे अप टू 30 ഇയേഴ്സ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ में काम किया. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആപ്കി അനേക് കിതാബേം പ്രകാശിത് ഹെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ബുക്സുകൾ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. आप एम.के. गांधी इंस्टीट्यूट के संस्थापक है. അദ്ദേഹം എം.കെ. ഗാന്ധി, മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ संस्थापक है, संस्थापകൻ കൂടിയാണ്. ये संस्था, ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഹിംസ पर शोध करती है. അഹിംസയിലാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്താ? അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, അല്ലേ? അഹിംസ. അപ്പോൾ അഹിംസ, എം.കെ. ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഹിംസ पर शोध करती है, അല്ലേ? അതായത് എം.കെ. ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഹിംസയിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥ കൂടിയാണ്, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. पिता का प्रायश्चित नामक एक संस्मरण. ये असली में किसने लिखा है? अरुण गांधी ने लिखा है. अरुण गांधी महात्मा गांधी के പോത്തെ മീൻസ് ഗ്രാൻഡ് സൺ, അല്ലേ? മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് അരുൺ ഗാന്ധി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ്. എന്താണ് നോക്കൂ. अरुण गांधी പറയുന്നു, पिता का प्रायश्चित नामक संस्मरण किसने हिंदी में अनुवाद किया? श्री अरविंद गुप्ता ने हिंदी में अनुवाद किया. असली में ये अरुण गांधी ने लिखा गया है. ओके. अब देखिए, उस समय में 16 बरस का था और अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में टर्बन से करीब 18 मील दूर एक आश्रम में रहता था. आश्रम को मेरे दादाजी महात्मा गांधी ने स्थापित किया था. आश्रम दूर दराज के इलाके में था. वहाँ दूर दूर तक बस खन्ने के गए थे. शहर से बहुत दूर रहने के कारण वहाँ हमारे कोई पड़ोसी नहीं थे. इसलिए मैं और मेरी 2 बहनें हमेशा शहर जाने के इंतज़ार में रहते थे. हम शहर जाने के हर मौके की तलाश में रहते.
जिससे हम अपने मित्रों से मिल सके और साथ ही वहाँ के सिनेमाघर में फिल्में देख सकें। उस समय, दैट टाइम, समय मीन्स दैट टाइം मैं 16 बरस का था. എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? സോലഹ് കിത്തന? 16 അല്ലേ? 16 ബരസ് കാ था, 16 വയസ്സായിരുന്നു. किसको? अरुण गांधी को. उस समय अरुण गांधी को 16 वर्ष का था. बरस मीन्स हियर ईयर. और अपने मातापिता के साथ, അരുൺ ഗാന്ധി പറയുകയാണ് എനിക്ക് 16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അപ്പനെ മാതാപിതാക്കെ സാത്ത്, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ടർബനിൽ നിന്ന് കരീബ് 18 മീൽ ദൂർ തക്ക്, ഏകദേശം കരീബ് മീൻസ് ഏകദേശം 18 മീൽ ദൂർ തക്ക്, 18 കിത്തന? 18 അല്ലേ? 18 മീൽ ദൂർ തക്ക്, മൈൽ ദൂരെ അല്ലേ? ദൂർ മീൻസ് ഫോർ. 18 മൈൽ ദൂരെ ആശ്രമേ രഹത്താത്ത, എവിടെയാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത്? अरुण गांधी अपने माता पिता के साथ अपने 16 वर्ष के समय कहाँ रहता था? എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്? ടർബൻ സെ കരീബ് 18 മീൽ 18 മീൽ ദൂർ ആശ്രം में रहता था, ആശ്രമത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. आश्रम को मेरे दादाजी महात्मा गांधी ने स्थापित किया था. उस प्रस्तुत आश्रम को किसने स्थापित किया? अरुण गांधी के दादाजी महात्मा गांधी ने स्थापित किया वो आश्रम. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആശ്രമത്തിലെ മേരെ ദാദാജി മഹാത്മാഗാന്ധിനെ, എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ആശ്രം ദൂർദരാജ് കെ ഇലാഖേമേം താ. ആശ്രമം ദൂർദരാജ് കെ, എന്താ ദൂർദരാജ്? വളരെ ദൂരെ ഇലാഖേമേം താ, വളരെ ദൂരെ ഒരു ഇലാഖ മീൻസ് ഒരു പ്രദേശത്തായിരുന്നു. വഹാം, അവിടെ ദൂർ തക്ക്, വളരെ ദൂരെ വരെ ബസ് ഗന്നെ കെ ഗേത്തെ, എന്തായിരുന്നു? ഗന്നെ കെ ഗേത്ത്, ദ ഗന്ന ഷുഗർ കെയിൻ അല്ലേ? ഗന്നെ കെ ഗേത്ത് മീൻസ് ഷുഗർ കെയിൻ്റെ ഗേത്തായിരുന്നു. ഗേത്ത് മീൻസ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കരിമ്പിൻ പാടങ്ങളായിരുന്നു, കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളായിരുന്നു. ദൂരെ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു എന്ത്? ഉസ് ആശ്രമം. शहर से बहुत दूर रहने के कारण वहाँ हमारे कोई पड़ोसी नहीं थे. शहर से, द शहर സിറ്റി, ഷഹർ സെ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബഹുത്തു ദൂർ രഹനെ കാരൻ, വളരെ ദൂരെ താമസിക്കുന്നത് കാരണം, വഹാം അവിടെ, ഹമാരെ കോയി ഞങ്ങൾക്ക്, കോയി പടോസി മീൻസ് നൈബർ അല്ലേ? യാതൊരു നൈബേഴ്സും നഹീംതെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷഹർ സെ दूर रहने के कारण वहाँ उस आश्रम में कोई पड़ोसी नहीं थे അല്ലേ? യാതൊരു നൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇസ്ലിയെ മേം और मेरी दो बहिनें, ഇസ്ലിയെ അതുകൊണ്ട്, മേം ഞാനും, മേരി ദോ ബഹീനേം ഞാൻ എൻ്റെ 2 ബഹീൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്, എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സും, ഹമേശ ഓൾവേസ്, ഷഹർ ജാനേക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള, ഇന്തസാർ മേ രേത്തെ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. ഇന്തസർ പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൂരെ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമം അല്ലേ? അത് കാരണം സിറ്റിയിൽ വളരെ ദൂരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിലായത് കാരണം, ഞങ്ങൾക്ക് കോയി പടോസി നഹീംതെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അയൽക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നൈബേഴ്സൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇസലിയെ അതിനാൽ, മേം और मेरे दो बहिनें അല്ലേ? മേരി ദോ ബഹിനെ എൻ്റെ 2 സിസ്റ്റേഴ്സും, ഹമേശ ഷഹർജാനേക്ക് ഇന്തസാർ മേ താ എപ്പോഴും സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. ഹം ഷഹർജാനേക്ക് ഹർ മോക്കയ്ക്ക് തലാഷ് മേ രേത്തെ. ഞങ്ങൾ ഷഹർജാനേക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള, ഹർ മോക്കയ്ക്ക് ഓരോ മൗക്ക മീൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അവസരം, കി തലാഷ് മേ രേത്തെ ഒരു അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു.
ജിസ്സെ ഹം അപ്പനെ മിത്രോം സെ മിൽ സകെ. ജിസ്സെ എന്തിനാണെന്ന് അവിടെ ഹം അപ്പനെ മിത്രോം സെ മിൽ സകെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കും സിറ്റിയിൽ. ഔർ സാത്ത് ഹി കൂടാതെ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം. വഹാം കെ സിനിമാഗർമേം അവിടുത്തെ സിനിമാഗർ മീൻസ് തിയേറ്ററിൽ ഫിൽമേ ദേഖ് സകെ ഞങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ അല്ലേ ഫിल्म കാണാനും സാധിക്കും. एक दिन पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें कार से शहर ले जाऊं. उनकी वहाँ पूरे दिन की एक मीटिंग थी. मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी क्योंकि मैं शहर जा रहा था. माम ने मुझे सामान लाने की एक लंबी लिस्ट दमा दी. शहर में मुझे पूरा दिन बिताना था, इसलिए पिताजी ने मुझसे वहाँ कई बकाया कामों को पूरा करने को कहा. इसमें कार की सर्विसिंग भी शामिल थी. एक दिन ഒരു ദിവസം പിതാജി മുജ്സെ കഹാ കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കി അതായത് മേ ഉനെ കാർ സെ ഷഹർ ലേ ജാവൂ. ഞാൻ എന്നോട് എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? മേ ഉനെ കാർ സെ ഷഹർ ലേ ജാവൂ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാറിൽ ഷഹർ മീൻസ് സിറ്റിയിലേക്ക് ലേ ജാവും കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഉൻകി വഹാം പൂരേ ദിൻ കി ഏക്ക് മീറ്റിംഗ് തി. ഉൻകി അദ്ദേഹത്തിന് ഫാദറിനെ വഹാം സിറ്റിയിലെ പൂരേ ദിൻ കി എന്താ പൂരേ ദിൻ വൺ ഡേ ഏക് മീറ്റിംഗ് തി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മുജെ ഐസേ ഹി മൗക്കേക്ക് തലാശ് തി. മുജെ എനിക്ക് ഐസേ ഹി മൗക്കേക്ക് അതുപോലുള്ളൊരു മൗക്ക മീൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തലാശ്തി പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു. ക്യോങ്കി മേ ഷഹർ ജാ രഹാത്ത എന്നാൽ ഞാൻ സിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാമിനെ അമ്മ മുജെ എനിക്ക് സാമാൻ ലാനേക്ക് സാമാൻ മീൻസ് ഗൂഡ്സ് സാധനങ്ങൾ ലാനേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ലംബി ലിസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ദമാതി. എന്താ ദമാന മീൻസ് ടു ഹാൻഡ് ഓവർ അല്ലേ അമ്മ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഷഹർമേ മുജെ പൂരാ ദിൻ ബിത്താനാത്ത. ഷഹർമേ ആ സിറ്റിയിലെ മുജെ എനിക്ക് പൂരാ ദിൻ ബിത്താനാത്ത എന്നാൽ പൂരാ ദിൻ വൺ ഡേ മുഴുവൻ എനിക്ക് ബിത്താന മീൻസ് ടു സ്പെൻഡ് ചിലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്ലിയെ പിതാജീനെ അതിനാൽ പിതാജീനെ മുജ്സെ ഫാദർ മുജ്സെ എന്നോട് വഹാം കൈ ബക്കായ കാമും കോ പൂരാ കർണേക്കോ കഹാം. അപ്പോൾ ടൗണിൽ തന്നെ സിറ്റിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് പൂരേ ദിൻ ബക്കായ കാമോം കോ അല്ലേ മുജ്സെ വഹാം കൈ ബക്കായ കാമോം കോ അവിടെ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടികൾ അവിടെ ഒരുപാട് ജോലികൾ പൂരാ കർണേക്കോ കഹ എനിക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്മേ കാർക്കി സർവീസിംഗ് ബി ഷാമിൽ തി. ഇസ്മേ ഇതിൽ ആ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ആ വക്സിൽ കാർക്കി സർവീസിംഗ് ബി കാർ സർവീസും ഷാമിൽ തി അതും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ओके सेकंड पैराग्राफ. एक दिन अरुण गांधी को अपने पिता ने क्या कहा? कार में शहर ले जाने के लिए कहा. उस समय अरुण गांधी की माता जी ने ज़्यादा सा सामान लाने की एक लंबी लिस्ट भी अरुण गांधी को दिया. ओके शहर में पूरे दिन काम करने के लिए पूरे दिन बकाया कामों को पूरा करने को पिताजी ने कहा. इसमें कार की सर्विसिंग भी शामिल थी. ओके नेक्स्ट पैराग्राफ. मैंने पिताजी को मीटिंग की जगह पर छोड़ा तो उन्होंने मुझे 5 बजे वहीं आ जाने को कहा. बताए गए कामों को फटाफट निपटाने के बाद मैं झट से सिनेमाघर में घुस गया. वहाँ जॉन बेन की एक दिलचस्प फिल्म देखते देखते मुझे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और जब ध्यान आया तब एक तक शाम के 5:30 बज चुके थे. मैं झटपट गैरेज पहुँचा. वहाँ से कार लेकर जब मैं पिताजी के पास पहुँचा तब तक शाम के 6 बज चुके थे. पिताजी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे. मैंने पिताजी को यानी फादर ने മീറ്റിംഗ് കി ജഗ പർ ആ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസിൽ ചോടാത്തോ അവിടെ ചെന്ന് കൊണ്ടാക്കി അല്ലേ അവിടെ ആക്കി എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ഉനോനെ അദ്ദേഹം മുജെ
എനിക്ക് 5 बजे वहीं माँ जाने को कहा मुझे അദ്ദേഹം എന്നോട് 5 बजे 5 बजे 5 o'clock അല്ലേ 5 o'clockന് വഹി മാജാനേക്കോ കഹെ അവിടേക്ക് വീണ്ടും എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈവനിങ്ങിൽ. ബത്തായേ ഗയേ കാമം കോ ഫട്ടാഫട്ട് നിപ്പട്ടാനെ കെ ബാദ് ബത്തായേ ഗയേ കാമം കോ മദറും ഫാദറും പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച ബത്തായേ ഗയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാമം കോ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ വർക്ക്സൊക്കെ ഫട്ടാഫട്ട് നിപ്പട്ടാനെ കെ ബാദ് ഫട്ടാഫട്ട് വേഗത്തിൽ നിപ്പട്ടാനെ കെ ബാദ് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ജഡ്സെ പെട്ടെന്ന് സിനിമാഘർ മേ ഘുസ് ഗയ എന്ത് ചെയ്തു തിയേറ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഘുസ്ന മീൻസ് എൻട്രി ചെയ്യാം. വഹാം ജോൺ ബെൻ की एक दिलचस्प फिल्म देखते देखते അങ്ങനെ വഹാം उस थिएटर में उस सिनेमाघर में जॉन बेन की एक दिलचस्प फिल्म देखते देखते ജോൺ ബെന്നിൻ്റെ एक दिलचस्प ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം പിക്ചർ ദേഖ്തേ ദേഖ്തേ കണ്ട് കണ്ട് മുझे സമയിക്ക എനിക്ക് സമയിക്ക ബിൽക്കുൽ ധ്യാൻ നഹീം രഹാ ഞാൻ സമയം തന്നെ മറന്നു. അത് 5 മണിക്ക് അവിടെ ഫാദറിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതാണ്. ആ കാര്യം തന്നെ മറന്നുപോയി. ഔർ ജബ് ധ്യാൻ ആയ ഇനി ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ജബ് ധ്യാൻ ആയ എപ്പോഴാണോ ഓർമ്മ വന്നത് തബ് അപ്പോഴേക്കും ശ്യാം കെ 5:30 ബജ് ചുക്കേ തെ ശ്യാം കെ ഈവനിങ് 5:30 ബജ് ചുക്കേ തെ ഇത് 5:30 ബജ് 5:30 ചുക്കേ തെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മേ ജട്ട്പട്ട് ഗാരേജ് പഹൂഞ്ച മേ ജട്ട്പട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗാരേജ് പഹൂഞ്ച ഗാരേജിലേക്ക് എത്തി. വഹാം സെ കാർ ലേക്കർ ജബ് മേ പിതാജി കെ പാസ് പഹൂഞ്ച വഹാം സെ അവിടെ നിന്ന് കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് മേ പിതാജി കെ പാസ് പഹൂഞ്ച ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. തബ് തക് ശ്യാം കെ 6 ബജ് ചുക്കേ തെ അപ്പോഴേക്കും ശ്യാം കെ 6 ബജെ ചുക്കേ തെ ഈവനിങ് 6 o'clock ഓവറായിരുന്നു. പിതാജി ബേസബ്രി സെ മേര ഇന്തസാർ കർ രഹേ തെ പിതാജി ആകട്ടെ ബേസബ്രി സെ അല്ലേ വളരെ അക്ഷമനായിട്ട് മേര ഇന്തസാർ കർ രഹേ തെ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് उन्होंने उत्सुकतापूर्वक पूछा तुम लेट क्यों हुए. उन्हें ये बताते हुए मुझे बहुत शर्म आई कि मैं जॉन बेन की एक पश्चिमी फिल्म देख रहा था इसलिए मैंने कह दिया कि कार तैयार नहीं थी इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई. उन्होंने उत्सुकतापूर्वक पूछा അദ്ദേഹം വളരെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദിച്ചത് തും ലേറ്റ് ക്യോं हुए നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത് അല്ലേ. ഉനെ ഏ ബത്താത്തേ ഹുയേ മുझे बहुत ശർമായി ഉനെ അദ്ദേഹത്തോട് ഏ ബത്താത്തേ ഹുയേ ഇത് പറയാൻ മുझे എനിക്ക് ബൗത്ത് ഷർമ് ഷെയിം അല്ലേ എനിക്ക് വളരെയധികം ഷെയിം അല്ലേ നാണം ലജ്ജ ആയിക്ക് വന്നു. അതായത് എന്ത് പറയാൻ മേ ജോൺ ബെൻ കി ഏക്ക് പശ്ചിമി ഫിലിം ദേഖ് രഹാ താ ഞാൻ ജോൺ ബെന്നിൻ്റെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഫിലിം കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ലേറ്റ് ആയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാൻ ഇവന് ഒരുപാട് ലജ്ജ വന്നു. ഇസ്ലിയെ മേനെ കൗദിയാക്കി അതിനാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഫാദറിനോട് കൗദിയാക്കി ഇത് പറഞ്ഞു. എന്താണ് കാർ തയ്യാർ നഹീം തി കാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇസ്ലിയെ മുझे വഹാം ദേർ ഹോ ഗയി അതിനാൽ എനിക്ക് ലേറ്റായി എന്ന് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ यहाँ अरुण गांधी ने पिताजी से क्या बोला असली में क्या बोला हाँ झूठ बोला. वो झूठ क्या है पिताजी ने अरुण गांधी से पूछा तुम क्यों लेट हुई അല്ലേ നീ എന്താണ് ലേറ്റ് ആയതെന്ന് ചോദിച്ചു. उस समय असली में अरुण गांधी ने एक जॉन बेन की दिलचस्पी फिल्म देख कर देर हो गई लेकिन यह बात अपने पिता से कहने को बहुत शर्म आई इसलिए उसने एक झूठ बोला अपने पिता से एक झूठ बोला. वो झूठ क्या है कार तैयार नहीं है इसलिए बहुत देर हो गई. ओके प्रस्तुत पाठ भाग बार बार पढ़ना कोई संदेह तो मुझसे पूछिए. आज की कक्षा में यहाँ समाप्त करती हूँ. धन्यवाद. फिर मिलेंगे.